السلام عليكم أعزائي الفلاوين، راكم تشوفوا وين وصلنا في مدينة تول. تول هنايا تسكن نائبة يسموها نادين مورانو. ساعة كنا في رحبة في مدينة نانسي، هي جاية على 250 كيلو على مدينة باريس. وهذه النائبة قالت في الإعلام هنايا في فرنسا بلي لازم نطردوا هذا مواطن جزائري اسمه نكاز رشيد، لأن راح يخلص مخالفات تاع مناقبات هنا في فرنسا، في بلجيكا، في هولندا، في سويسرا. يعني ما عجباش الحال. عندي 6 سنين راني نخلص هذو المخالفات، حتى واحد ما هدر، ما دوهاش كاع فيا، وما حسبوا بلي نبطل شهر شهرين عام عامين. دروك رانا 6 سنين وراكم تشوفوا مازلنا هنا ندافعوا على الحرية، ماشي ندافع على النقاب ولا الحجاب ولا. أنا راني ندافع على الحرية. أنا ما راني لا داعش لا كيسموه لا القاعدة لا أي واحد، راني حر وندافع على الحرية. أي بلاصة في أوروبا، في الجزائر، في السعودي، في السودان، في الصين، في أي بلاصة. ودروك نروح هذيك البلاصة هذيك المنطقة نخلصوا هذه المخالفة، ونظل يصرون شوية مشاكل. راكم تشوفي راني وحدي، ما كان حتى واحد. ها شوفوا بعينك، راني وحدي مع ربي سبحانه ومعكم يا الشعب الجزائري. اجا نسقسي واحد. Bonjour, excusez-moi, vous savez pas, ça se trouve la trésorerie, vous savez, le centre des impôts. Ah non, je ne sais pas du tout. Druas, la rue de Druas, ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Le centre, c'est où le centre de Toul? Le centre-ville de Toul. Oui. Comment vous expliquer? À gauche, tout droit. Vous allez tout droit. Oui. Et après, vous arriverez au niveau d'une intersection. D'accord. Ça formera un carrefour en croix. Oui. Et vous verrez dans un angle à gauche, il y aura un bureau de tabac. D'accord. Vous tournez là. Et après, vous arriverez au rond-point. Ok. Et c'est là le centre-ville. Donc tout droit à gauche au bureau tabac. Voilà, vous allez tout droit. Oui. Vous voyez le petit carrefour, je tournerai, c'est ça? Vous allez toujours tout droit. Quand vous allez tout droit, vous verrez sur votre gauche, il y aura un emplacement où il y a tous les bus. D'accord. Et vous continuez encore. Et après, vous tournez à gauche quand il y aura le bureau de tabac. Super. C'est clair. Merci beaucoup, monsieur, c'est gentil. نمشوا في رحبة الخوا. صح عندهم حاجة مليحة لنا في فرنسا، كل شيء نقي. شوفوا التروطوار كي داير. شوفوا بعينيكم، وشوفوا سكاني كي راهم. شوفوا حتى واحد، شوف تقول الريق داروها بها. توتي اورغانيزي. شوفوا التورغان كي دايرين. كل شيء منظم. هذه اللي مليحه في اوروبا واللي ما عندناش حنايا في الجزائر. بورتون حنايا مسلمين، نورمالمون هنا رانا خير منهم. هذه اللي تغيظ. على بالي بلي فهمتوني. هيا بسم الله. الخوا ماش نشوف راكم تكتبوا. الحال شويه راه مغيم شويه، سمحوا لي برك. شوف لا مارينا كي دايره، شوفوا مع الفلوكات. راكم تشوفوا كل شيء نقي، كل حاجه في بلاصتها. هذا ما هو عوج، ما هو مكسر، ما والو. راكم تشوفوا. على هذا الشيء غلبونا مع الصوالح كيما هاك، كل حاجه في بلاصتها. يا الخوا. Excusez-moi, monsieur. Je voulais savoir, le centre des finances publiques, c'est où à Toul? Voilà. الخوا جمعة
مباركة مقبولة إن شاء الله. يوم الجمعة راكم عارفين هنا شوية سبيسيال، هنا في الجامع فينونسي ساعة والحمد لله. راكم بخير؟ ها رانا في رحبة اليوم، بغا يطردونا. راكم تشوفوا بعينيكم حنا رانا نديرو كل حاجة نديروها بالطريقة السلمية، ما نخلطوا حتى حاجة، ما نديروش مشاكل لا في البلاد لا في اوروبا لا في العالم كامل. راكم تشوفوا بعينيكم هذه خاطرة كما قلت لكم ساعة حبسوني 11 ساعة، يعني بغاو يخوفوا فيا. قال لك يا نكاس راك مواطن جزائري ما ديرش كي تبغي في فرنسا. قلت لهم علاه؟ هذه بلاد يقولوا بلاد الحق، ياه انا نتبع القانون، يعني ما درتش حتى حاجة خطيرة. يعني هما ما عجبهمش الحال، يقولوا كيف هذا مواطن جزائري راه يجي هنايا في فرنسا ولا في اوروبا وراه يبهدل في فرنسا في العالم كامل، يعني باسم الحريه. هذه هي اللي نضروا منها. معليش، سمعتوا السي عمر سيداني واش قال؟ هذاك فين يتقلق 3 سنين ونص وانا باللي دخلت في الساحه السياسيه في البلاد، كلمه ما قالوهاش. عيا ونضروا مساكين. علاش نضروا؟ كشفناهم هنايا امام الديار تاعهم هنايا في باريس في نوي، وما عندهم سنوات وما يعيشوا مستقلين، حتى واحد ما يهضرش معاهم، حتى واحد ما يحاسبهم، حتى واحد ما يسقسيهمش. بزاف حشموا شويه، حشموا. والمشكل تاع المسؤولين السياسيين تاعنا ما يحشموش، ما يحترموش الشعب الجزائري، ما يحترموش الشهداء الله يرحمهم. علاه ماتوا مساكين؟ علاه؟ باه تبقى الحقره في البلاد؟ يعني باه يقولوا بلي كان اعلام في الجزائر وهي فرنسا تحكم فينا؟ لا، ما ماتوش على هذا الشيء، ماتوا على الحق. راهم باغيين باللي الشعب الجزائري والشبيبه الجزائريه يعيش في واحد البلاد يكون فيها المستقبل، يكون فيها يعني الامل في البلاد. هكاك واحد كيقرا في المدرسه او في الجامعه يقول باللي من بعد الجامعه نصيب خدمه في بلادي ونكون مليح. ماشي يعني واحد يسيب روحو في بلاد فيها الغاز والبترول وما يعطوه لفرنسا والاوروبا، ومسكينه الشبيبات ما يبقى لها حتى حاجه، حتى مساكين راهم يحرقوا في البلاد، راهم يموتوا في البحر، ومساكين راهم يعيشوا 5 سنين 10 سنين 20 سنه في الخارج بلا كوعد بلا اي حاجه. ماشي حق. على هذا الشيء لازم ندافعوا على بلادنا، ولازم ندافعوا على الحقوق باه بلادنا تكون فيها الحريه والديمقراطيه وبلاد القانون في 48 ولايه، ماشي في العاصمه برك ولا في وهران ولا في قسنطينه. Bonjour madame, excusez-moi, le centre des finances publiques, c'est où s'il vous plaît? Alors là, La rue de Ruas. oui, je connais. Alors là, d'ici, plutôt, vous allez tout droit. Tout droit, oui. Sur votre gauche. Donc ici, là, ou après? Après, la rue après. Là, il y a Total. D'accord, ok. Tout droit, sur la gauche. Et puis, ouais, c'est grand là. Oui, oui. On va direct. Voilà, tout ça. Très bien. Merci madame, bon après-midi. راكم تشوفوا التربيه تاع القور ولا لا؟ ما يزعفوا، ما يتقلقوا، عندهم الصوالح ملاح شويه. احنا جزائريين عندنا النيف بس نتقلقوا في اي حاجه. معليش. شوفوا والله تقول كعت، ما كان حتى كعت هنايا. راكم تشوفوا ولا لا؟ كلشي نظيف. اي تو تي بروبر. ها شوفوا بعينيكم. هيا انا نمشوا. Et ce sera toujours tout droit et sur votre droite. Super, c'est clair. Merci beaucoup. هيا بشويه بشويه. مازالت ما بانش هذه النائبه هذه. عيطوا لي قالوا لي باللي كان شويه الشعب راه يقرع لي قدام الضرائب، مكتب الضرائب، سونتر دي زامبو، سونتر دي فينانس بيبليك. يعني تعولوا
وشوفوا بعينيكم كما بكري مساكين كي مسلمين ما كانوش بزاف، على بالكم تعرفوا تاريخ خير مني، بس الحمد لله كي واحد يتبع الحق كاع ما يخافش، كاع ما يتقلقش. وشوفوا بعينيكم واش يصرى. هكاك تشوفوا الوجه تاع فرنسا تاع 2016، ناس يقولوا بلي فرنسا بلاد ديمقراطية، بلاد القانون، بلاد الحقوق، صح فيها، ولكن كي يشوفوا باللي جزائري ولا مسلم يبدا يعكر شي صوالح اللي ماهمش ملاح في البلاد في بلادهم، احنا يزعفوا، يسلوا لكم الشرطة، يسلوا لكم العدالة، يديروا لكم مشاكل. ها شوف اليوم تشوفوا هذه النائبة هذه قالت لك باللي لازم نطردوه هذا نكاز، واش درت؟ كاش ما كسرت، كاش ما سبيتهم، كاش ما درت لهم، ما درت لهم والو. داروا واحد القانون، هذا القانون ما عجبنيش، يعني قالوا باللي المرأة ما عندهاش قانون تلبس هذاك النقاب. واش دخلهم؟ واش دخلهم؟ اي واحد عنده القانون يلبس واش يبغي، بصح كاين شروط، لازم ما يديرش مشاكل يعني الامن تاع البلاد، ولا يدير مشاكل للحريه تاع الناس. فو باك سا بورت اتانت لا سيكوريتي دو ليتا و على ليبرتي دوتروي. السلام عليكم. سمحوا لي، وين جاي لي سونتر دي زامبو وين؟ تلفاني جزائري تايا. واش راكم بخير؟ لاباس، راكم اون ديريكت. وي مع الجزائريين. واش راكم سافا بيان؟ Attendez, je vais dire bonjour. Comment ça va? Bien? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Alaykoum salam. واش راكم؟ Ça va? خير؟ Bien? الحمد لله يعطيكم الصحة. كي راكم؟ وين جاي هذا لي زامبو؟ تعرفوا نادي مورانو؟ هذيك البهلولة هذيك. انا جيت هنا نخلص فوالا، انا جيت نخلص مخالفه هنا تاع المناقبات، وهذيك نادي مورانو هذيك لا ديبيوتي ما عجبهاش الحال، راه راهم يستناو فيا، قالوا بلي ممنوع بالنكاز يجي هنايا ويخلص. فوالا راني رايح. وين جاي هذا؟ ما نجو نتبعوك. صعيب صح، اقعدوا الراول، اقعدوا الراول. هيا بسم الله. صحيتو. وين جاي وين؟ Les impôts, tu vas tout droit, Oui. à gauche. À gauche, tu vas jusqu'à la poste. Il y a la poste, il y a les travaux, Oui. c'est juste à côté. Juste à côté. Eh, si vous ne me voyez pas dans une demi-heure, الحقوني فيها ما شاء الله. هيا صحيتو الله يعاونكم. هاكم شفتوا جزائريين راهم بارتو، راهم عاقلين ترانكيل. يبلع قلبك. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. بشوية بشوية. قالوا لي نجو معاك، قلت لهم ما مكلخ، خلينا نروح وحدي. بصح لو كان من هاك نص ساعة صبتوني ما رجعش، الحقوني برك. هادو هما لي زالجيريان، يعطيهم الصحة. نوجد هذيك البرية اللي فيها لامونت والدراهم وبسم الله. هذه هي بسم الله. سمحوا لي كما قلت لكم كان شويه الظلمه ما نقدرش نشوف واش راكم تكتبوا. سمحوا لي بركه. قالوا باللي بلعوا الربعه، يعني 3 عندكم، بقات لنا واحد نص ساعة ولا شحال. وهنايا تشوفوا بعينيكم يا الخوة بلاد الديمقراطية. هذه نادين مورانو كانت وزيرة تاع نيكولا ساركوزي، ومن بعد داروا عليها الايام
دروك راهي نائبة وهي ما تبغيش المسلمين وما تبغيش العرب. تبغي واحد اللي يقعد في بلاصتو برك. وين جاية وين؟ Bonjour, excusez-moi, où se trouve le centre des impôts, s'il vous plaît? Ok, super, merci beaucoup. قالت لك ما نبغيش هذو المسلمين هذو العرب اللي بغاو يستعمروا فرنسا. هي نسات باللي 132 سنة وفرنسا استعمر في البلاد. كانت حاسبة باللي فرنسا الجزائر تاعها. حتى ربي العالمين ما دخلوا خافية قال لهم من بعد 132 سنة ماهيش بلادكم لازم تخرجوا بالعقل ولا بالسيف. ماتوا علي هذه البلاد عرفوا خير مني مليون ونص شهيد الله يرحمهم ربي يرحمهم. دروك راكم تشوفوا كيرانا وكيرانا على وين راهي وين. Bonjour, excusez-moi, le centre des impôts, c'est où? C'est là à droite. À droite, là. Après Hein? le lycée, là. D'accord, merci. دروك شوفوا بعينيكم ها نوري لكم شكون راه جاي شكون اللي جا. قالوا من بعد الليسي. وصلنا. راكم تشوفوا صحفيين قدامكم ولا لا؟ هادو هما اللي راهم يصوروا قدامنا. راكم تشوفوا بعينيكم جاو يتفرجوا. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Vous allez bien? Bonjour madame. C'est beau aujourd'hui, hein? S'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Madame la députée est là? Oui. Madame la ministre, on va l'appeler. Sur la voiture. Très bien. شوفوا بعينكم. Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? Bonjour, راكم تشوفوا Centre des finances publiques. Bonjour, comment allez-vous? Faut pas le faire ferme, hein? Bon. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens payer une amende d'une citoyenne française qui a été verbalisée pour port du niqab dans l'espace public. Et ainsi que je le fais depuis 2010, je viens payer la 1172e amende pour port du niqab. Comme vous le voyez, je suis seul et je ne représente aucun trouble à l'ordre public et c'est ce qui se passe depuis 6 ans. Elle n'est pas là, la dame, la contrevenante? Vous n'êtes pas venu avec elle? Comme je l'avais précisé, non, j'ai bien dit que j'allais venir personnellement et j'allais venir seul payer cette amende, parce qu'apparemment Madame la députée que j'ai invitée à déjeuner aujourd'hui n'a pas souhaité répondre à mon invitation pour pouvoir discuter de façon républicaine. Et je le regrette, car je croyais qu'en France on pouvait dialoguer et discuter. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas je viens payer l'amende avant que ça ferme à 16h tout simplement. C'était moyen. Voilà, alors comme vous devez le savoir, c'est qu'à titre personnel, je suis contre le port du niqab, mais je n'accepterai jamais qu'un parti politique ou un gouvernement utilise la peur de l'islam pour réduire le champ des libertés individuelles à une catégorie spécifique
des citoyennes françaises ou européennes. Et c'est la raison de ma présence ici. Et c'est la raison pour laquelle je continuerai à payer toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab dans la rue. Il faut savoir que je suis pour l'interdiction du niqab dans les lieux publics fermés, comme l'avait recommandé le Conseil d'État en 2010, c'est-à-dire les centres commerciaux, les banques, les écoles, les administrations, mais pas dans la rue. Car la liberté dans la rue, elle est sacrée. Et comme le disait le Conseil d'État, interdire le niqab dans la rue ne repose pas sur des fondements juridiques solides. Donc je n'ai fait que reprendre les recommandations du Conseil d'État qui ont été aussi reprises par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale en mai 2010 lors du dépôt d'une proposition de loi. Donc je ne fais qu'appliquer les recommandations du Conseil d'État et je ne comprends pas pourquoi certains hommes et femmes politiques en France ne sont pas d'accord avec le fait que je ne fasse que défendre et appliquer les recommandations du Conseil d'État. C'est de la provoque. C'est ce que vous allez entendre dans 25 mètres sur le parking. Bah, écoutez, si vous considérez que les recommandations du Conseil d'État, qui est la plus haute autorité administrative du pays, c'est de la provoque, dans ce cas-là, bah, c'est de la provoque. Mais je ne le crois pas. Je suis comme Voltaire qui disait que même si je ne suis pas d'accord avec vos idées, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez la possibilité de les défendre. Voilà, c'est une position voltairienne, c'est une position pacifique. À l'époque, Voltaire avait défendu le protestant Jean Calas, qui avait été tué à cause de sa religion protestante. Je n'ai pas envie qu'en 2016, les musulmans soient les nouveaux protestants dans ce pays. Voilà, je suis un pacifique et j'entends le demeurer. راكم تشوفوا الخوا راكم تشوفوا انا نهضروا مع الصحافه راهم يقرعوا لي شوفوا بعينيكم شوفوا بعينيكم شوفوا بعينيكم. Bonjour messieurs dames, quel accueil. Bonjour madame la députée. Bonjour, madame la ministre. Bonjour. Ai-je le droit de vous saluer? Non, vous pouvez le saluer, mais je ne vous serre pas la main. Je ne Très serre bien. pas. Vous faites comme les femmes en niqab. Je ne serre pas la main à quelqu'un qui ne respecte pas la loi française, qui méprise la loi française, qui fait une incitation en violation de la loi. Et je ne tolère pas que vous puissiez faire cela. D'ailleurs, je vois que vous êtes venu seul. Vous n'êtes pas accompagné par une femme qui porte le voile intégral aujourd'hui? J'ai dit que j'allais venir seul. Et pourquoi vous venez seul? D'habitude, vous venez pour payer une amende de quelqu'un qui porte le voile intégral. Sauf que cette fois-ci, vous m'avez visé personnellement. Vous avez dit que vous vouliez qu'on m'expulse du territoire et qu'on bloque tous mes comptes bancaires. Oui. Ça veut dire que je n'avais pas compris, donc j'ai cru qu'on pouvait dialoguer en tant que républicain en France et discuter tranquillement de façon à faire avancer le débat. C'était le sens de ma démarche. Monsieur, je vais vous dire, vous parlez d'un mot dont vous ne connaissez pas le sens. Qu'est-ce que la République? La République, c'est la liberté pour le peuple d'élire ses représentants librement et de pouvoir voter des lois et de les appliquer. Donc ici, nous sommes en France, dans un pays où le peuple français choisit ses représentants et fait voter des lois. Ces lois s'appliquent à tous et à toutes. D'accord? C'est ça la République, un pays de liberté. Si quelqu'un de France venait en Algérie payer les amendes contre la loi algérienne, qu'est-ce que vous pensez qui se passerait? Je peux vous répondre? Bien sûr. La loi, elle dit la chose suivante. Si une femme porte le voile intégral et qu'elle se fait verbaliser, elle doit payer une amende. Ouais. En payant cette Ouais. amende, Ouais. je ne fais que respecter la loi. Ouais. Non. C'est le sens de ma démarche. N'importe quel citoyen peut payer une amende, une contravention à la Ouais. place de quelqu'un d'autre. Tout à fait. D'accord? C'est ce que je fais. Sauf que vous, dans la façon que vous avez eu de procéder, puisque vous vous vantez d'avoir payé Je ne plus vante de... pas. Monsieur, vous êtes passé dans différents médias, sinon je ne vous connaîtrais pas. Hein. Moi aussi, Vous êtes d'ailleurs. passé dans différents médias, vous revendiquez le fait de contourner, de détourner la loi française d'interdiction du port du voile intégral, puisque les femmes qui doivent être redevables de leur amende, vous les payez à leur place, vous vous vantez d'avoir dépensé 230 000 €, d'avoir payé plus de 1100 amendes, contraventions, de ces femmes qui doivent payer ces amendes. Est-ce que Donc c'est interdit? vous détournez la loi d'interdiction du port du voile intégral, puisque c'est pire que ça. Vous utilisez une faille de cette loi, puisque vous avez le droit de payer une amende. Merci. Vous utilisez une faille de cette loi pour inciter à violer la loi française qui interdit de porter le voile intégral. Parce que bien évidemment, les femmes qui ont cette contravention font appel à des associations, ne payent pas cette amende, vous le dites vous-même, elles ne payent pas cette amende, et donc vous
fait en sorte de venir en France pour détourner notre loi, pour inciter au viol de la loi française et donc inciter au développement d'un vêtement qui est strictement interdit sur le territoire, qui est une publicité ambulante à l'islam radical. Alors sous votre beau sourire et sur la façon dont vous avez de vous comporter avec le drapeau que vous avez autour du cou, ici nous sommes en France. Eh bien en France, on fait en sorte de ne pas choisir des moyens pour détourner la loi. Et donc vous le faites totalement en totale impunité, sous, je dirais même, puisque je vois qu'il y a eu des policiers qui ont été avertis de vos présences et vous continuez à vous comporter de cette manière, avec un laxisme total du gouvernement français. Ça, je vous l'accorde, puisque pour ma part, au regard de l'ordre public que vous troublez, parce que vous êtes manifestement dans le trouble à l'ordre public. Qui trouble l'ordre public ici? Je suis venu tout seul aujourd'hui. Non, non, c'est vous qui troublez l'ordre public parce que... Par quoi? Mais par le fait de vouloir et de revendiquer de détourner la loi française. Mais je ne la détourne pas, je l'applique. Non. Est-ce que vous savez que je l'applique? Vous détournez la loi française. Madame la ministre, je vous appelle Madame la ministre. Merci, je vous en prie, madame. Je ne fais qu'appliquer la loi. Encore une fois, je le redis devant les personnes ici présentes, la loi dit qu'à chaque fois qu'une femme... Mais je connais la loi, vous savez. Permettez-moi de finir, je vous ai laissé parler. Je connais la loi, je connais. Voilà. Je ne fais qu'appliquer la loi. Ces personnes reçoivent une amende, je ne fais que vous la payez à leur place. Absolument. Et la loi me l'autorise. Pourquoi, monsieur, je ne la viole pas, je l'applique. Vous avez donc choisi de payer des amendes sur cette question. Vous pourriez aussi payer les amendes de ceux qui contreviennent aux excès de vitesse, de ceux qui contreviennent à dealer de la drogue. Vous choisissez. Non, vous choisissez. Vous avez dit, et j'ai lu ce que vous avez écrit, que pour vous, cette loi... contrevient à la liberté des femmes de pouvoir porter la tenue qu'elles veulent. Absolument, tout à fait. Vous êtes d'accord? Oui, oui, tout à fait. Vous dites ça? Absolument. Vous estimez que c'est une atteinte à leur liberté? Oui, tout à fait. Donc, vous êtes bien dans le fait de contester la loi française, vous venez de le dire vous-même, parce que vous dites que c'est une atteinte à leur liberté. Non, mais il n'y a pas à débattre, monsieur. Vous connaissez Voltaire? Est-ce que vous connaissez Voltaire? Il n'y a pas... Non, mais est-ce que je peux répondre? Monsieur, il n'y a pas à débattre. Ah bon? Mais non, vous dites qu'il y a à débattre. La démocratie, c'est un débat. Mais non, quand il y a une loi... Oui. La loi, une fois qu'elle a été adoptée, il n'y a pas à débattre, il y a à l'appliquer. C'est ce que je fais. Non, en payant là, l'amende, je l'applique. vous venez de dire, et vous vous servez d'un argument qui consiste à dire, moi je revendique et j'aide ces femmes à payer ces amendes parce que j'estime que leur liberté est bafouée, qu'elles ne peuvent pas porter un voile intégral en France. On a le droit de discuter, on a le droit de débattre. Mais Voltaire, vous connaissez Voltaire? Voltaire était catholique. Lorsqu'il y a eu le procès Calas, Jean Calas a été tué à Toulouse sur une décision de justice du tribunal de Toulouse parce qu'il était protestant. Lorsque le philosophe catholique Voltaire a eu vent de cette affaire, et a eu vent qu'un citoyen français, un sujet du roi à l'époque, sujet du roi Louis XV, avait été exécuté à cause de sa religion protestante, il a décidé d'user de sa notoriété pour essayer de rétablir la dignité du protestant Jean Calas. Monsieur Necas, c'est pas le sujet. J'ai pas fini, juste une phrase. Je ne souhaite pas que les musulmans d'aujourd'hui deviennent les protestants d'hier. Mais monsieur Necas, vous revendiquez d'avoir beaucoup d'argent. Non, je ne revendique pas. Bah, si, vous revendiquez d'être un chef d'entreprise qui a de l'argent et qui paye les amendes. Je revendique mon combat pour les libertés. Monsieur Necas, puisque ces femmes souhaitent porter le voile intégral qui n'est pas autorisé en France, le voile intégral qui n'est pas autorisé en France, vous pouvez leur payer un billet d'avion pour aller vivre en Arabie Saoudite. Je peux répondre à cette question précise? Oui. Est-ce que vous savez que 66% des femmes qui portent le niqab en France s'appellent comme vous? Nadine, Marie, Émilie. Non mais arrêtez de faire de la propagande, s'il vous plaît. Écoutez, arrêtez. Je vais vous dire. Vous connaissez le ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous connaissez le ministère de l'Intérieur? Oui, bien sûr. Demandez-leur le fichier des 1700 convocations qu'ils ont établies depuis 2010 et vous verrez que ce que je dis est vrai. 66%. J'ai bien dit 66. Oui, monsieur Negaz. Sont des Françaises de souche, comme Nadine Morano, ministre de la République. Oui. Madame Morano, ministre de la République, elle fait en sorte qu'on respecte les lois de la République. C'est ce que je fais aussi. Moi, je les appelle. Le voile intégral est interdit en France, ça vous indispose, puisque vous mettez à disposition votre argent pour que ces femmes qui normalement devraient payer, être redevables de leur contravention, ne la payent pas. Vous estimez, mais en quoi ça vous dérange que je les paye? En quoi ça vous dérange? Vous devrez être content qu'on participe au financement du budget de la France. Non, c'est pas une question de participer au financement du budget de la C'est France. une bonne chose. Pour moi, c'est des bonnes citoyennes. Il y a eu sur le territoire français 250 personnes qui ont été tuées
à cause de l'islam radical. 200 000 en Algérie. Vous 200 saviez 000 en Algérie. On connaît très bien le problème en Algérie. Et justement, vous savez que j'ai beaucoup d'Algériens. Il y a une femme algérienne d'ailleurs qui a signé la pétition pour demander votre expulsion du territoire français parce qu'elle estime que ce que vous faites est inacceptable et qu'aujourd'hui les femmes se battent partout dans le monde, en Arabie Saoudite, en Algérie, au Maroc, pour avoir leurs droits. Et vous, ce que vous faites, je suis d'accord. Vous faites de l'incitation à violer la loi française pas avec du laquelle tout, vous n'êtes pas en accord. Non, vous ne l'appliquez pas. Est-ce que vous savez que j'étais Non. en septembre 2013 au Soudan, Non, à mais vous Khartoum? l'appliquez pas. Je peux juste finir mon histoire, s'il vous plaît? J'ai défendu une femme soudanaise en septembre 2013 car elle refusait de porter le hijab, le voile, et elle risquait d'être flagellée en pleine place publique. Et je suis intervenu auprès des tribunaux soudanais, auprès du ministère de l'Intérieur soudanais, pour lui éviter ce supplice. Et ils m'ont écouté et j'en suis très fier. Je n'ai pas des principes à géométrie variable. Arrêtez de jouer aux euros que vous n'êtes pas. Personne n'est dupe de la manière dont vous êtes en train de distiller l'islam radical sur le territoire français. Vous savez, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses sauf cela. En saisissant d'une faille, j'ai proposé... C'est pas une faille. J'ai proposé, et d'ailleurs c'est ce qui se passera, je l'espère, quand nous reprendrons le pouvoir, que celles qui portent le voile intégral, en termes de récidive, en matière de récidive, soient suspendues de leurs droits sociaux et civiques. Ce qui veut dire qu'elles ne pourront plus ni toucher d'allocation familiale, ni toucher d'APL, parce qu'à un moment, il faut que vous compreniez, même si ça vous dérange, ça me dérange pas. Je suis citoyen algérien, ça me dérange vous pas. êtes citoyen algérien, oui. Alors occupez-vous des problèmes en Algérie, occupez-vous de défendre le droit des femmes en Algérie qui en ont bien besoin. En France, nous avons pris nos responsabilités. Vous vous dites républicain. Si vous vous dites républicain, vous devez respecter la loi française et plutôt que d'aider ces femmes, regardez, je l'applique. Plutôt que d'aider ces... Écoutez-moi. Plutôt, non. Vous la détournez, et vous la contournez, et vous la manipulez, et vous l'instrumentalisez. C'est encore pire. Je ne suis pas législateur. Monsieur Nekaz, oui, Madame la Ministre. Je vous le dis, si vous voulez rendre service aux femmes, aidez-les à se libérer comme l'a fait Bourguiba à l'époque en Tunisie, comme l'a fait Nasser en Égypte, et arrêtez de vouloir venir en France. Cette loi vous indispose. Vous voulez m'interdire le pays? Non mais vous l'avez dit vous-même. Vous avez dit que vous voulez m'interdire le pays. Moi, je suis d'accord. Je suis pour votre expulsion immédiate. Je ne comprends même pas ce que vous faites encore sur le territoire. Je peux vous répondre? Je vais vous dire. Et je suis aussi pour qu'on vous bloque vos comptes bancaires, pour que vous ne puissiez plus instrumentaliser nos lois et venir faire en sorte que les femmes sur ce territoire se disent c'est pas grave si on a une amende, il y a monsieur Nekaz qui va venir payer à notre place et puis c'est pas un problème, il a beaucoup d'argent, donc partout dans le territoire français on peut porter le voile intégral. Je vous réponds, et vous contribuez à faire en sorte que le voile intégral se développe partout sur le territoire. Et je ne vous laisserai pas faire, je vous le dis. Est-ce que je peux vous répondre? Depuis 2010, les gouvernements de droite et de gauche ont tout fait pour m'arrêter. J'ai eu le droit à 4 contrôles fiscaux internationaux. J'ai eu le droit à 16 mois de pression de la gendarmerie nationale française, qui a menacé des locataires d'immeubles que je gère de porter plainte contre moi sous peine de poursuite judiciaire ou militaire. Pendant 8 mois, je n'ai pas eu le droit à mon passeport. J'ai eu le droit à une campagne de diffamation dans la presse française. J'ai eu le droit à une proposition de loi de 45 députés de l'UMP en 2015 pour m'emprisonner pendant 3 ans et me mettre une amende de 100 000 euros. J'ai eu le droit à un amendement qui a été déposé par le gouvernement français actuel afin de m'emprisonner pendant 6 mois et me dresser une amende de 45 000 euros. Donc j'ai eu le droit à tout. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de renoncer à ma nationalité française le 14 juillet 2013 et j'en suis extrêmement fier. Nous aussi, hein. Si vous saviez comme on est content que vous soyez plus français, alors là, bravo. C'est la meilleure chose que vous pouviez faire, c'est de ne plus être français. Merci. Voilà. Et que si vous pouviez continuer et retourner en Algérie, ça serait même encore mieux. Vous voyez, parce que franchement, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je vais retourner en Algérie. C'est bien, mais restez-y. Restez-y. J'ai fini mon raisonnement. Et je reviendrai à chaque fois pour donner une leçon de démocratie et de respect, j'ai pas fini, et de respect des libertés individuelles à ce pays que j'ai beaucoup aimé par le passé et dont j'apprécie beaucoup la culture, la philosophie, et je n'entends pas qu'en 2016 on oublie les enseignements de Voltaire et de Rousseau, vous savez que qui ont nourri mes réflexions et mes combats. Les femmes en France se sont battues pour obtenir leurs droits. Nos mères, nos grands-mères se sont battues pour obtenir nos droits. Et nous n'avons pas fini, parce qu'il y a encore des sujets sur lesquels nous ne sommes pas encore à égalité avec les hommes. Et vous croyez certainement pas qu'en France, on va laisser nos droits
être en régression à cause de personnages comme vous. Je vous le dis. Mais Parce en que, quoi je contribue à régresser monsieur, vos droits? vous avez un double langage. Lequel? Vous dites que vous vous sentez républicain, Oui, mais la je le suis. République vous indispose dès lors que le peuple de France qui est sur ce territoire choisit ses représentants en toute Ça me liberté. dérange pas. Ça me dérange absolument si, pas. La preuve, c'est qu'elle vote des lois, le peuple de Oui, France, et je les applique élu avec des ça. représentants. Non. J'applique la loi à la Non, lettre. non, vous êtes dans J'applique la loi à la lettre. Non, non, dans la loi, il n'est pas dit dans cette loi que chaque femme qui aura une contravention devra faire appel à Monsieur Rachid Nekaz pour la payer à sa place. Mais il y a C'est pas beaucoup- inscrit dans Il la y a le loi. ministre de l'Intérieur qui va dans votre sens. Non, mais alors, Est-ce que vous êtes au courant de l'amendement? alors oui, je de sais monsieur qu'il Cazeneuve? est en train de faire Vous un devriez être amendement. contente. Non, Pourquoi vous le soutenez pas? je trouve que ça va pas suffisamment Ah bon loin déjà pour commencer, et je C'est pense vrai que au 6 mois de prison, regard, c'est pas assez? mais c'est Vous c'est voulez pas pas une question. m'emprisonner? Non, moi Vous je m'aimez pré- trop alors. Non, mais pas du tout, franchement. Vous savez, je pense Vous que devriez le soutenir. si Oui. moi, citoyenne française, Oui. ou si un autre citoyen présent ici Oui. faisait la même chose en Algérie, Oui. je peux vous dire que ça se passerait très très mal. Pourquoi? Parce que je Pourquoi pense que le gouvernement algérien, Oui. ça fait longtemps qu'il m'aurait jeté en Mais prison pas du tout. et que Mais pas j'aurais du tout. Ça a été bien changé l'Algérie. Mais pas expulsée. du tout. L'Algérie a bien changé. Est-ce que vous savez déjà qu'à titre personnel, je suis contre le port du niqab? Est-ce que vous le saviez? Mais c'est bien ce que je dis, vous avez Vous des le savez problèmes de Vous contradiction. savez ça? Le Non, mais Conseil d'État. oui, Vous mais connaissez le vous Conseil faites- d'État? non, mais pardon, Non, mais le vous Conseil faites- d'État. Vous faites, monsieur. La plus haute autorité Monsieur, administrative du vous pays. faites Oui. le contraire de ce que vous pensez. Vous faites une Pourquoi instrumentalisation. Parce que vous dites que vous êtes contre le port du niqab, À mais titre vous êtes- personnel. à titre personnel, Oui. mais vous venez sur le territoire pour payer des amendes de celles qui le portent. Pour appliquer les recommandations du Conseil d'État français. Non, non. Vous connaissez le Conseil non, d'État non, français? oh non, je connais pas. La plus Vous savez, haute je suis ministre, autorité- mais je connais pas. Non, Comme on mais dit chez nous, monsieur, Allah Ibarak, la monsieur, plus haute autorité administrative du pays, qui disait la chose suivante. Oui, pour interdire le niqab dans les lieux publics fermés, c'est-à-dire les administrations, les écoles, les banques, les centres commerciaux, mais pas dans la rue. Car le Conseil d'État a dit en 2010 qu'interdire le niqab dans la rue ne reposait pas sur des fondements juridiques solides. Et à l'époque, Monsieur, en mai de... monsieur- Je finis juste mon raisonnement. Non, mais- Permettez-moi, s'il vous plaît, Madame la Bonjour, je ministre. dis bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Voilà. le compte Facebook de Monsieur Nekaz, qui est plus dans une démarche de Vous voulez pas que je communication personnelle et de promotion personnelle, et qui est sur le territoire français dans une opération de mépris de nos lois et d'appel à la violation de nos lois. Donc je le dis, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une situation normale. Je trouve même incroyable que vous soyez Vous encore êtes présent. 40 contre moi, là. Hein. Non, non, ne Là. vous inquiétez pas. C'est vrai. C'est- Bravo, bébé. c'est. Mais monsieur, vous On êtes va payer contre ensemble le respect l'amende. de la loi? Non, non. Vous voulez pas qu'on la paye? Non, je ne veux pas que vous la payiez. C'est vrai. Je- Donc vous non, voulez mais- faire une violation, entrave à ma liberté de oui, circulation. oui, mais C'est c'est vrai. pas grave. Mais je suis prête à prendre tous les risques pour C'est vrai. sauver mon pays de Bon, gens je vais comme essayer vous. alors. Monsieur, Alors, monsieur, comme Choufou est là, monsieur, je vais rentrer. Monsieur, Oui. monsieur, je vais vous dire. Dites-moi, parce Vous que ça venez- ferme à 16h. Non, mais vous venez de me dire Oui. que vous êtes contre la loi d'interdiction du port du voile À intégral. titre personnel. Non, mais vous êtes contre à titre Je personnel. ne paye pas des amendes Non, mais dans les vous êtes- administrations. Je finis juste sur les amendes. Je vous réponds êtes- à votre question. vous êtes- Je ne paye pas les amendes ni dans les banques, ni dans les centres commerciaux, ni dans les lieux publics fermés. Je paye uniquement les amendes dans la rue. Car le Conseil d'État a dit qu'on ne peut pas interdire le niqab dans la rue. Donc, monsieur Nekaz, Oui. vous êtes contre cette loi française? Pas du tout. Mais si. Mais pas du tout. Je suis pour l'amender. Oui, vous êtes pour l'amender. Pour l'amender, mais oui, vous tout à voulez fait. que les Comme femmes en Hollande. puissent, vous voulez que les femmes puissent le porter. Dans la Mais rue. Vous savez que Dans la rue, vous savez si que, elles veulent le porter, qu'elles le fassent. vous savez oui. que au Tchad, Oui. au Cameroun, en Tunisie, le port du voile intégral a été interdit. Vous le savez. C'est leur droit, oui, effectivement. C'est C'est leur pas des droit. démocraties. En Belgique, ça a Oui, été tout à fait. interdit. Ah C'est ben, pas je une paye les démocratie. amendes. Ah, mais Si, quand, si, je paye les amendes là-bas. mais Vous quand êtes au c'est- courant quand c'est une 270 amendes là-bas. quand c'est une démocratie, Oui. en fait, la démocratie vous dérange. Pas du tout. Au Mais si, contraire, mais- je veux la développer en Mais- Algérie. Mais si vous voulez développer la démocratie, Oui. vous devez donc respecter les représentants du peuple. Mais je qui les vous a élus. respecte. Regardez, Mais non. vous avez voté une loi qui verbalise ces femmes qui portent le niqab. Je viens payer ces amendes. Ouais. C'est tout à fait légal. Donc, ce qui veut C'est dire, totalement ce qui légal. veut dire, ce qui veut dire, J'applique la loi. ce qui veut dire Ah oui, que Madame la Ministre. toutes ces femmes qui portent le voile, aujourd'hui sur le territoire français, se disent je suis condamnée à une contravention qu'au final je ne payerai pas. Écoutez, Qu'au final je ne payerai quand pas. elles font appel à moi, je la paye absolument. Donc elles disent, C'est ces leur femmes, droit. donc je suis condamnée à une amende, Oui.
parce que je contreviens à la loi française. Pas du tout. Mais si, elles contreviennent à la Oui, loi mais moi, je française. paye derrière. vous Donc je payez l'applique, derrière. je répare l'erreur. Voilà, tout vous à fait. payez derrière. Absolument. Donc, ce qui veut dire qu'une femme qui prend une amende pour avoir porté un vêtement qui est illégal en France. Oui, et qui ne représente aucun danger, ni pour la sécurité du territoire, ni pour la liberté d'autrui. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Oh, s'il Ça, vous c'est plaît, qui ça le se dites. saurait quand même Non, depuis ça, le temps. ça, c'est vous qui le dites. Et puis, ça veut dire qu'une fois qu'elle a pris son amende, admettons, elle est verbalisée le lundi, elle recircule dans la rue le mercredi, elle reprend une amende, mais elle se dit c'est pas grave, j'aurai une nouvelle amende, mais je la payerai pas. Je Donc la en paierai à fait, sa place. tout à fait. personne, à chaque fois, les femmes ne payent pas leurs amendes. Oui, c'est moi qui paye. Est-ce que ça vous embête? Ça m'embête beaucoup. Bah, changez la loi. Parce que, Vous savez ah ce bah que je oui. vous invite à faire? Mais Je vous ça- invite à interdire l'islam dans la Constitution. Non. Interdisez-le. Non, non. Comme ça, c'est clair. Non, Et là, non, promis, j'interviens plus. Non, non. Je vous le jure devant tout le monde ici. Non. Si vous interdisez l'islam dans la Constitution, je vous donne ma parole que je n'interviens plus. Oui, mais si c'est Donc, voté comme ça, par c'est clair. si c'est voté par les représentants Oui. du peuple français, Oui, donc dans un cadre démocratique, oui, vous respectez la loi. absolument. Donc vous Parce que respectez. c'est clair. Non mais vous Parce respectez que la. c'est clair. Non mais vous Là, respectez. Non, écoutez, je peux Non, vous mais répondre. vous Ou respectez bien vous êtes la le loi pays des que droits de quand- l'homme. Non mais vous respectez la loi que Oui. quand ça vous arrange en Pas fait. du tout. C'est Bah ou si, bien il y a une vous fois êtes vous le pays des respectez droits la de loi l'homme. et d'autres fois vous ne respectez pas Non. la loi. Donc ça veut dire que vous prenez en France les lois qui vous intéressent et ce qui vous intéresse pas, vous faites en sorte de le contourner. Non, si vous êtes une Si- démocratie, j'interviens. Si vous dites que vous êtes une dictature, je n'interviens plus. C'est pour ça que je ne vais pas au Nigeria, je ne vais pas au Tchad, je ne vais pas dans ces pays qui Vous ne ne- sont pas vous- des démocraties. Oui. Je vais uniquement dans les démocraties. Mais si ces femmes. soyez mais- plus mais- démocratie monsieur- et promis, monsieur j'interviens Nekaz- plus. Monsieur Nekaz, Soyez une dictature et Monsieur assumez-le. Nekaz, nous changerons la loi, c'est une certitude. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous ne permettez pas à ces femmes qui voudraient porter le voile d'aller habiter en Arabie Saoudite? Parce que ce sont des Françaises de souche comme vous. mais Ma attendez, chère non, Nadine non, Morano, non, non, ministre non, de la mais République. attendez, Elle monsieur- s'appelle Nadine, je vous le Monsieur, jure. monsieur Nekaz, moi j'ai Oui. grandi dans un quartier populaire, Oui, hein, oui. au Moi du aussi. Lièvre à Nancy, Oui. et il n'y avait pas une seule femme voilée. Pas une. Ça fait 10-15 ans qu'on voit le phénomène se Vous développer. voulez faire quoi? Je veux faire quoi? Oui. Ben, il y a une loi, il faut la respecter. Mais Et il faut je aller la plus respecte. loin. Vous Non, avez non, compris, je la non, respecte. non, Je viens non. la payer l'amende. Non, non. Écoutez, Permettez-moi avant que sa femme d'aller payer l'amende, si ça vous embête pas. Non, si, Donc je non. vais les payer l'amende. Honnêtement, tranquillement, non mais pacifiquement. attendez. Je paye, on discute. Honnêtement, Pourquoi vous non. n'avez pas voulu déjeuner avec Non. moi tout à l'heure? Parce que je ne déjeune pas avec quelqu'un qui respecte pas la loi française. Je la ne respecte, déjeune pas avec regardez. quelqu'un qui arrive avec le drapeau d'un pays étranger Je suis et qui étranger. veut faire en Je sorte, suis étranger. qui veut faire en Est-ce que sorte, vous savez que je suis qui étranger? veut. Mais je sais, vous êtes algérien. Et alors, j'ai le droit ou pas? Vous Est-ce que j'ai le droit? vous venez dans mon pays, la Oui. France, Oui. pour inciter au développement d'un vêtement qui est une publicité ambulante à l'islam radical. Ah, l'Algérie, c'est publicité ambulante à l'islam radical? non, je vous parle du voile intégral. Mais est-ce que vous C'est avez un une voile là? publicité Est-ce que vous voyez un voile là? ambulante à Est-ce que vous voyez un l'islam voile? radical. Est-ce que vous voyez un voile? Ouais, je vais vous dire une Madame chose. la ministre, voyez-vous un voile? Vous devriez vous recycler. Je ne sais pas dans quel secteur d'ailleurs vous êtes. Le militantisme universel. Non, mais dans quel secteur Contre les d'affaires lois vous liberticides. êtes Ah, Vous êtes- je ne travaille plus. Vous ne travaillez plus. Non. D'accord. J'aimerais savoir d'où vient votre argent. C'est une question. Demandez qu'on au se pose. fisc, il a fait 4 contrôles fiscaux internationaux. Ouais. J'aimerais bien Vous savoir pouvez- d'où vient votre argent. Je vous invite à les contacter. Est-ce qu'on vous donne de l'argent de pays tiers Lesquels? si- Soyez précis. L'Arabie Saoudite. Demandez d'autres, aux services fiscaux, à Tracfin par exemple. Vous savez que j'ai contacté Tracfin pour savoir pourquoi ils n'embêtaient pas les ministres algériens qui viennent acheter des appartements avec l'argent du peuple algérien. Ouais. Ils répondent pas. Vous trouvez ça normal? Pourquoi vous protégez les ministres algériens véreux? Ah oui, non, mais ça, alors, je ne suis pas ministre en charge de l'économie. Vous Je ne suis l'avez pas. été. Non, pardon. Moi, je suis là dans un cadre précis qui est que je n'accepterai pas que la loi française soit contournée, manipulée par quelqu'un qui paye les amendes à la place d'autres personnes. Changez la loi. Mais nous changerons Mais en la attendant, loi. Non, mais laissez-moi nous changerons- payer l'amende, non, parce que c'est nous mon changerons- droit. Non, nous Madame, changerons. ne me touchez pas. Nous changerons Madame la la loi. ministre, ne me touchez Non, mais pas. je ne vous touche pas. Voilà. Vous ne me touchez Je pas non vais- plus. Vous avez voulu me serrer la main. Non. Oui, vous n'avez Je pas vous voulu. dis Non. À partir du moment où vous n'avez pas voulu me serrer la main et Non. que la discussion est close apparemment, Mais elle n'est pas permettez- close, la Alors discussion. laissez-moi moi finir. Elle n'est pas Payer close l'amende. parce Je que vais payer ici l'amende. vous êtes en France Je vais et payer que l'amende. vous ne payerez pas l'amende. Non, Je vais toucherai payer- pas non plus. Je vais Vous payer ne la payerez l'amende. pas l'amende. C'est vrai? Non. Mais là, vous savez, c'est une entrave à ma C'est pas liberté de grave. circulation. Eh ben, vous déposerez plainte, mais moi je ne laisserai pas une incitation à violer la loi Vous française. n'avez pas le droit de m'en- Mais si, je le ferai. Et puis vous déposerez plainte et je suis prête à aller au tribunal. C'est vrai, pour Ouais. lancer le ministre de la Oui, République. ben oui, Oh. parce que la France, pour moi, ça a plus d'attrait et d'intérêt que de voir quelqu'un qui cherche tous les angles pour pouvoir inciter Madame la au port ministre, du voile Vous intégral. savez qu'en Algérie, on qui respecte est- beaucoup les femmes. Mais oui. Et là, vous êtes en train de me Là. provoquer. Bah non. Vous me provoquez, non, là. Non, je ne vous provoque pas du tout, monsieur. Vous me provoquez, Non, là. Non, non. Bon, vous voyez,
Non. et un peu de provocation. Vous savez, Non, y a on pas de respecte provocation. beaucoup les femmes chez nous. Oui, non, si vous respectiez les femmes, vous faites en sorte qu'elles soient libres. Vous ne Elles faites pas sont en libres. sorte, Madame, vous ne ne me faites touchez pas, pas, ne me vous touchez ne pas. faites pas en sorte J'ai pas envie de porter payer plainte leurs contre amendes. vous, madame. Mais vous pouvez, ça ne me dérange pas. Allez. Vous pouvez, ça ne me Bon, dérange vous voyez qu'il y a une entrave à ma liberté de... pas. Non, il y a l'entrave au fait, ne me il y a touchez l'entrave, pas. il y a l'entrave au fait que vous voulez Madame la ministre, utiliser. ne vous rabaissez pas à ce niveau-là. Non. Comme je vous Madame la ministre, elle respecte la règle de la loi française. Madame la Elle ne ministre. veut pas que vous la Chauffe au bain, contourniez. comme Si chauffe. la police, si l'autorité française laisse faire, C'est eh pas ben, une bonne image de la France, ça. Mais si, l'image de la France, c'est qu'on Ah, comme respecte chauffe, et qu'on là. ne cherche- Abraouch. on ne fait pas en sorte خلوني أخلص de payer مخالفة. des contraventions à la place de Madame. quelqu'un d'autre. Madame, Non. Vous la l'auriez loi fait. autorise à le Je vais faire. vous dire, Madame je la vais vous dire, ministre, je vais ne vous me dire, touchez je pas, vais madame. vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Mais c'est vous qui passez vers moi. Si vous avancez, Non, vous non, avancez. non. Je vais vous dire, je vais vous dire, Ah, vous je n'avez vais pas vous le droit. dire, je vais vous C'est pas bien, dire, je ça. vais vous dire. C'est pas bon, ça. Je vais vous Pour dire. une ministre de la Je vais République, vous c'est pas dire, terrible. Monsieur, Oh là là, vous je me vais touchez, vous là. dire, je vais vous dire. Madame. Vous auriez payé une amende Oui. à la place d'une personne qui a Oui. des difficultés. À la place Elles ont d'une toutes- personne ne qui a me des touchez pas, difficultés, madame, ne me touchez on pas. aurait pu comprendre. Le fait que vous en ayez payé 1000, plus de 1000, vous savez- ça veut dire que Oui. vous êtes dans la provocation Oh, de s'il vous vouloir plaît. contourner nos lois. Je peux vous Donc, non. répondre Je peux vous répondre Ben, répondez. 98% des femmes qui portent le niqab, aujourd'hui, elles sont au RSA. Vous Ah savez bon combien elles touchent Et bon Vous savez Et combien alors elles touchent À cause de la Moi, je loi. suis pour la suppression du RSA pour toutes Supprimez-le. celles qui portent le voile intégral. Mais faites-le. Voilà. Madame, laissez-moi. Non, mais monsieur, non, Soyez vous ne passerez pas. républicaine. Mais non. Donc Je vous vais ne me vers touchez le pas. centre des Ah, finances non, publiques. non, 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 vous ne rentrerez pourquoi pas. vous me touchez Parce que vous ne rentrerez pas. Est-ce que vous savez C'est que j'ai tout. fait une amende à Nancy Vous êtes au courant Mais vous aviez annoncé que vous veniez à Toul, parce que si Mais vous j'ai- aviez été à Nancy, Oui. j'y serais allé aussi. Ah, Voilà. mais j'ai Dans payé ma l'amende vie. à Nancy. Allez, allez, partez. Ah, c'est pourquoi le vous n'êtes pas venu à Nancy Et parce que parce que vous faites Parce que votre quoi cinéma. Ah, cinéma. Vous faites j'ai un pas fait- cinéma, mais si. ne faites... Vous faites oh, du madame, cinéma. Madame Y a la pas de ministre, madame la c'est pas de ministre. votre niveau, ça. Mais si, Oh là, si, vous vous monsieur. rabaissez. Mais c'est franchement. pas je me rabaisse. Vous vous rabaissez. Mais non, je la ne France est rabaisse en pas. crise, elle a besoin de mon La argent. France, elle est en crise, elle ne veut Madame- pas de gens Oula. qui développent de Vous l'islam soyez pas violente, radical madame. chez nous. C'est de la violence. ça. Je n'en C'est de veux la pas. violence, C'est madame. pas de la violence. Vous touchez arrivez, pas, madame, ne me vous touchez pas. arrivez ici et vous ne passerez Vous êtes pas. ridicule, madame. Mais c'est vous qui êtes ridicule. Vous êtes ridicule. C'est vous qui vous êtes ridicule. Et moi, j'attends du ministre de l'Intérieur qui vous expulse. Bon. C'est tout. Ah, comme سمعوا ولا لا شوفوا بعيني comme شوف. Je traduis, hein. Je veux dire, regardez comment les ministres se comportent. Oui. C'est pas Parce de votre que niveau. vous savez, en Lorraine, Madame, c'est pas de votre niveau. ici, on est de la terre du général de Gaulle. Et on résiste. Vous savez, oui, on vous étiez à résiste. l'école à l'époque où On on supprimait résiste. les congrégations. On résiste. Ne me touchez Mais pas, ne s'il me vous touchez plaît. pas non plus. Mais je vous touche Ben, pas. n'avancez pas. Donc comme ça, vous me toucherez pas. Mais vous ne rentrerez pas. Je vous le dis. C'est pas bon pour vous. Ben, c'est pour pas votre bon pour image. vous, mais c'est pas bon pour votre image. madame. Moi, ce que je veux, c'est que On le ministre de respecte beaucoup les l'Intérieur femmes. prenne ses responsabilités. Voilà. C'est tout. C'est tout. Oui, vous savez qu'il m'a mis en garde à vue pendant 11 heures. Vous a mis en garde à vue, oui. Oui, à Paris. Et pourquoi il vous a pas remis en garde à vue là Bah, Il parce vous que met en c'est garde à vue tactique. quand ça l'arrange. Non. Parce que quand il est à Cherbourg, il est un peu plus courageux que quand c'est à Toul. C'est à C'est un Paris, c'est à ministère de Paris. l'Intérieur un peu à Laissez-moi payer l'amende. Vous êtes ridicule, madame. Mais ne me touchez pas. Je vais porter plainte contre Eh ben, vous. vous déposerez plainte, ça me dérange pas. C'est pas le problème, ça. Voilà. Moi, je ferai en Oui. sorte que vous respectiez Vous la règle. cautionnez ça Vous rentrerez pas. C'est vrai Mais pourquoi je rentrerai pas Parce que. Pourquoi Vous dégradez les femmes, monsieur. J'ai dégradé Et lui, il est marié avec Le une niqab, Marocaine. c'est pas dans la religion, monsieur. Lui, il est marié avec Est-ce une que C'est pas dans Marocaine. l'islam. Pourquoi vous parlez de religion Vous demandiez d'interdire l'islam dans la République. Oui. C'est vous qui êtes contre l'islam. Ouais. Lui, il est marié avec une Marocaine. L'islam, c'est pas dans la religion de niqab. Mais qui Et- vous parle de religion, monsieur C'est vous qui avez dit d'interdire l'islam tout à l'heure. Non, j'ai Ouais. dit si Si. vous voulez Ouais. que je n'intervienne Contre- pas, donc vous êtes interdisez contre la les femmes religion musulmanes, vous voulez interdire musulmane la dans religion. la Constitution. Oui. Dans ce cas-là, Vous voulez j'interviens interdire plus. l'islam alors que personne n'a demandé Si, d'interdire vous avez dit l'islam. d'interdire C'est l'islam vous tout qui à l'heure. l'avez dit. Vous l'avez dit tout à l'heure, Qui monsieur. interdit le voile à l'école Qui interdit C'est le nous. niqab C'est Qui veut normal. interdire C'est le la- burkini c'est la C'est une loi de la République, monsieur. C'est Laissez-moi une loi de payer la l'amende. République. C'est une loi Laissez-moi de la payer République, ça. l'amende. C'est une loi de la République. Laissez-moi payer l'amende. Comme chauffe au baïnekom, là. Et en plus, vous venez Apparemment, ils veulent pas que je remplisse Non. les caisses de la France en Vous crise. allez dans un lieu public français. Pourquoi il n'y a pas mis un drapeau français Bah, parce que je ne suis plus Pour rentrer- français. pour rentrer dans Je un suis public. très fier Donc, d'être vous voulez- algérien. vous voulez, avec le drapeau algérien autour du cou, venir payer une amende en France Dans un pour lieu des public femmes que vous français. incitez à porter le voile intégral. Non, pour les Si. défendre Non. et Eh pour ben, elles n'ont pas garantir besoin leur d'être liberté. défendues. Ben, mais laissez-moi Elles n'ont passer. pas besoin d'être Vous savez, défendues. vous savez que vous portez plainte contre vous. Mais c'est pas grave, vous porterez plainte. C'est pas un Ah, problème. c'est pas bon J'assumerai, j'assumerai. Mais si vous êtes J'assumerai. ridicule, C'est vous vous qui êtes rabaissez ridicule. à ce niveau-là. Non, je me Comme rabaisse chauffe-eau, pas, là. je défends la France. Vous dites quoi aux citoyens Je algériens défends la France. Vous leur dites quoi Je dis aux citoyens algériens qu'ils déshonorent
que vous déshonorez votre pays. Et vous croyez que c'est légal d'empêcher quelqu'un d'aller payer une amende? Ben, de payer 1100 amendes et de venir le faire en se disant je contourne la loi française, eh bien vous ne le ferez pas. Voilà. Vous le ferez, mais ça avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur, mais pas ici. Vous êtes devenu une dictature alors? Non, c'est pas une La dictature. France est devenue une dictature. Ah non, non. Ça prouve qu'il faut modifier la loi et ça prouve que le laxisme du gouvernement nous amène dans cette situation. Voilà. Donc la France est devenue une dictature, c'est ça? Non, la France est une démocratie, on veut qu'on respecte nos lois. Je respecte la C'est-à-dire loi, que je les l'applique. femmes, non, les femmes qui portent le voile intégral et qui demain pourront le porter encore parce que vous êtes en train de payer leurs amendes à leur place, c'est non. Il y en a beaucoup qui ne forcent pas que... Donc elles ont le droit de payer, mais il ne faut pas que ce soit moi, c'est ça? Vous vous embêtez à ce point-là? Si elles payent leurs amendes, ça c'est leur problème, mais vous faites une incitation au fait que les femmes, vous dites vous-même qu'elles sont au RSA. Oui, Elles sont à au cause de RSA. vous. Oui, à cause de vous. Elles sont au RSA à Elles ont cause perdu de leur nous. travail à cause de vous. Ah, elles sont au RSA Oui, à cause de nous. Parce qu'elles ont perdu leur travail Ah à bon cause de cette loi. Ah oui, elles Eh ont oui. perdu leur travail Madame à la cause de cette ministre, loi. laissez-moi Non, passer. vous passerez pas. Vous êtes ridicule. C'est vous qui êtes ridicule. Mais vous êtes ridicule. Vous ne passerez pas. Je vais être obligé de porter plainte contre Ben, vous. vous déposerez plainte, ça m'est totalement égal. Ah, comme chauffeur, elle la Totalement Mavrojga et égal. Khaloun Fout. Oh, mais Totalement ne égal. me poussez Non, pas. mais c'est- Ne me non, mais poussez c'est pas. vous qui vous Je poussez suis tout tout seul. seul, ne me poussez pas. Non, mais bon. Je suis tout seul. Est-ce que je peux avoir l'heure, s'il vous plaît? Ça y est, ce cinéma. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Parce que ça ferme à 16h. Ça va fermer en plus. 3 minutes en plus. Ah là 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 là. Wesh nqoulou koum al-khawa. Vous savez, c'est pas très républicain, c'est pas terrible. C'est ça, vous hein. qui n'êtes pas républicain. Mais c'est Mais est-ce incroyable que en vous savez que plus. je vais la payer l'amende? Vous êtes au courant? Mais ça, alors là, mais vous la passez. Vous la payez pas Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes... Ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui portent du handicap par obligation, monsieur? Oui, Oui. je suis contre ça. Oui, eh ben, c'est pas contre ça que vous le Absolument. faites. Il n'y en a C'est aucune pas- qui le porte c'est par pas payer obligation en le France. jambon. En Afghanistan, Si- oui. Et je suis contre, absolument. Monsieur C'est est pas marié payant, avec une vraiment. Marocaine, lui. Oui, alors il fait ce qu'il veut. Ouais. lui. Moi, je suis marié avec une américaine, vous êtes au Bon, courant? bah c'est bien. Et elle porte pas le niqab. Elle porte pas le niqab. Eh oui, je suis désolé pour vous. Vous savez que vous êtes en train de vous ridiculiser parce que... C'est la police, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Messieurs, Ai-je mesdames, le droit de payer mon amende? Merci beaucoup. Monsieur, je vous assure, alors là, vous ferez pas en sorte de lui laisser la route. attention, Si la police attention, lui laisse la attention. route. Madame, c'est la police. Madame, s'il vous plaît. Vous êtes républicaine, madame? Attention. Messieurs, dames, s'il vous plaît. On se calme, on laisse monsieur passer. Non, je ne le laisserai pas passer. Là, vous me mettrez moi en garde à vue. Vous me mettrez en garde à vue, d'accord? Mais je ne laisserai pas passer ce monsieur. J'ai l'immunité parlementaire, par ailleurs. Vous êtes républicaine, madame. Messieurs, mesdames, obéissance à la loi, dispersez-vous. Non. 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 Messieurs, dames, Non. première sommation, on va être obligé de faire usage de la force. Vous êtes en route. C'est filmé, c'est bien tout ça. Filmé, c'est bien. Messieurs, La mesdames, police, dernière c'est ça. sommation, on va faire usage de la force. Non, pas de force. Vous n'avez pas l'air On est là pour ridicule. utiliser la force. Non, ne me touchez pas, vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. S'il vous plaît. Vous savez que j'ai l'immunité Ça ne parlementaire. m'autorise pas de frapper pour autant. راكم تشوفوا العجب تاع فرنسا ولا لا؟ Messieurs, dames, 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 c'est la police, s'il vous plaît. Comment? S'il vous plaît. Elle est belle. S'il vous plaît. Vive la France. Vive la France. Soyez républicain. S'il vous Soyez plaît. républicain. Soyez S'il vous plaît. Monsieur, ne touchez pas mon sac, monsieur. C'est la police qui... Merci. Ah, comme chauffe-eau. Bonjour, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Désolé, hein. Oui, pardon. Très bien, parfait. Je suis désolé, hein. C'était pas le but. C'était pas le but. C'est dommage d'en arriver à ce stade. Si on peut sortir par une autre porte, c'est bien. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre derrière là-bas. Très bien, merci beaucoup. Enchanté, monsieur.